આવી શકાય એ દિશામાં ભગીરથ કાર્ય શરૂ કર્યું છે પ્રેરણા જન ફાઉન્ડેશન થકી। નમસ્કાર દોસ્તો, અમારી ખાસ રજૂઆત ये जीवन है में आपનું સ્વાગત છે। આજે મારી મુલાકાત એક એવા વ્યક્તિ સાથે થઈ જેઓ હંમેશા એક સમાજની વચ્ચે પ્રકાશ ફેલાવવાનું કામ કરે છે। એ પછી શિક્ષણની વાત હોય, ભોજનની વાત હોય કે અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ હોય। अनिल भाई नमस्कार, आपનું સ્વાગત છે। अनिल भाई, सबसे पहले मेरे को ये बताइए आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं इन लोगों के बीच में? अपने पिछले 5 साल से जो झोपड़पट्टी के एरिया हैं वहाँ पे शिक्षण सामग्री, भोजन, दवा का वितरण, ड्रेस, कम्बल, जैकेट सब हम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। और हमारा मकसद है जो झोपड़पट्टी के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं वो क्राइम से ना जुड़े, बाल मजदूरी से ना जुड़े, वो स्कूल से जुड़े। कुछ दिक्कतें भी आती होगी इन सब के बीच में? दिक्कत तो ये ऐसा है कि लोग स्लम के बहुत कम पढ़े लिखे तो कोई होता नहीं है, तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, स्कूल भेजने के लिए अपने बच्चे को तैयार नहीं होता है जल्दी। तो फिर सर आप इन लोगों को आप कैसे कन्विंस करते हैं? बहुत टाइम से, देखिए टाइम लगता है, लोगों में बार बार जाना पड़ता है अलग अलग एरियो में, और शासन की हेल्प लेनी पड़ती है। आ तो थई रोजिंदा जीवननी वात, पण अनिलभाईનું માનવું છે કે કાયમ ગરીબી, વધતી જતી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ તેમજ બાળ મજૂરીથી આ વર્ગને બચાવવો હશે તો એની શરૂઆત શિક્ષણથી કરવી પડશે। દેશના બંધારણમાં આમ તો મફત અને ફરજિયાત બાળ શિક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ અનેક જોગવાઈઓ છે, તેમ છતાં અનેક બાળકો હાલના સમયમાં પણ શિક્ષણથી વંચિત રહી જતા હોય છે। જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓની સાથે આવા ભૂલકાઓ શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે અનિલભાઈએ એમના જ વિસ્તારમાં એક નાનકડી પહેલ કરી છે। तो हम लोग उनको संपूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी शिक्षा की सामग्री है, ड्रेस है या विधवा औरतें हैं या उनके माँ बाप को कपड़ा देना, ये सब ऐसे काम भी हम लोग कर रहे हैं ताकि उनके माँ बाप एक लालच से भी भले बच्चों को हमारे साथ जोड़े। तो ये सब कितने सालों से ये चल रहा है? पिछले 5 साल से हम लगे हुए हैं इस मुहिम में। संपूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए बच्चों को प्रयासरत हैं। हमारा एक स्लम स्कूल भी है भीलवास में, और अलग अलग एरिया में हम लोग बच्चों को शिक्षण सामग्री दे रहे हैं। अनिलभाईनी मेहनत धीरे धीरे रंग लावी रही છે, કેમ કે અહીં શિક્ષણની સાથે સાથે બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। તાજેતરમાં કુપોષણમાં થયેલી વૃદ્ધિએ ગુજરાતનું ચિંતાજનક ચિત્ર ઊભું કર્યું છે। રાજ્યમાં કુપોષિત બાળકોની સંખ્યામાં 2,41,000નો વધારો થયો છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પ્રવર્તમાન કુપોષિતની સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે કેટલીક સરકારી યોજનાઓ પણ કાર્યરત છે, પરંતુ તેના પરિણામો ઉત્સાહજનક નથી। પરંતુ પ્રેરણા જન ફાઉન્ડેશને પોતાના વિસ્તારમાં સામેથી ચાલીને આવા બાળકોને શોધી પૌષ્ટિક આહાર પૂરો પાડવાની કામગીરી પણ શરૂ કરી છે, જેના કારણે એક નાના પાયા પર કુપોષણના અભિશાપથી મુક્તિ મળવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। कितना बदल सके हैं इन लोगों को पिछले 5 साल में? देखिए बदलाव तो आप रूबरू जाके इनसे पूछेंगे, बदलाव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज 73 बच्चे हमारे स्लम स्कूल में आ रहे हैं। अच्छा, एक 73 से, हाँ, ये नारोल का भीलवास एरिया है, यहाँ से 73 बच्चे जो अभी लॉकडाउन लग गया, नहीं तो सबको स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं। ये एक मेरे हिसाब से बड़ी बात है। तो स्कूल में फिर सर कितना स्टाफ है, कैसे चलाते हैं? हमारे यहाँ तो 3 ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं इन लोगों को, और हम जो भी मध्याह्न खाना है वो सब इन लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को पौष्टिक आहार। बहुत सारे हमने 26 जनवरी को रिपोर्ट निकलवाई थी एक हॉस्पिटल से, तो कुपोषण के शिकार भी ऐसे बच्चे हैं, तो उनका कुपोषण दूर, इसलिए आपने खाना भी देखा होगा हमारा हर रोज कुछ अलग करने की कोशिश रहती है कि कुछ इनको न्यूट्रिशन वगैरह मिले। जब आप खाना लेके आ रहे थे गाड़ी में, बहुत सारे बच्चे आपको देख के सामने दौड़ के आते हैं, आपको पहचान लेते हैं दूर से ही? ये तो क्या अलग अलग, ये पूरे राउंड में आप जाएंगे ना, मेरी गाड़ी लेके आप जाइए, गाड़ी से बच्चों को मुझसे ज्यादा है गाड़ी को पहचानते हैं कि वो खाना लेके वो भैया आ गए होंगे। तो ये एक लागनी पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो ये पीछे के एरिया में भी आप जाएंगे ना,
तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के पट्टे पे या अवकार होल उस साइड भी, तो लोग गाड़ी देख के पहचान लेते कि वही आए हैं। और आशा रहती है कोई भी आदमी से कुछ देने आएंगे, कुछ मिलेगा, कुछ सीखेंगे बच्चे। अनिल भाई, हम फिलहाल कौन से एरिया में खड़े हैं और यहाँ कितने लोग हैं जिनको आप ये खाना देते हैं? ये अगर एक अंदाजा लगाए तो। नारोल का भीलवास एरिया है, यहाँ 100 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो आप देख रहे होंगे। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी काफी हैं, तकरीबन 150-200 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको हम हर रोज खाना देते हैं। और यही है आपका। हाँ, और दूसरा अलग अलग जो नारोल चौकड़ी है, भीलवास के अलावा नारोल चौकड़ी है, अवकार होल है, या घोड़ा सर का जो अपने तालाब के आगे जो जगह पड़ी, वहाँ भी हम खाना देते हैं। અનિલ ભાઈના આ શિક્ષણ સેવા યજ્ઞમાં ધીમે ધીમે અનેક લોકો જોડાઈ રહ્યા છે। આજે તેમની આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં ગુજરાતના સીમાડા વટાવીને હરિયાણા હિસાર જિલ્લા સુધી પણ પહોંચી છે। कैसे आपका ये सफर कैसे चल रहा है? ठीक है, दिक्कतें तो आती रहती है। समाज से इच्छा है कि समाज हमसे जुड़े। अभी तो क्या कुछ मित्र जुड़ के हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं, और यही अगर समाज के लोग आगे हमारे साथ जुड़े होते तो बहुत बड़ा असर आता और बदलाव कर निश्चित बदलाव आता है इसमें। गुजरात ही नहीं, हम लोग हरियाणा में भी इस तरह की मुहिम चला रहे हैं पिछले एक साल से। हरियाणा में भी चला रहे जी, हैं? वो भी चल रहा है हरियाणा में भी। और कहाँ कहाँ चला रहे हैं? हरियाणा के हिसार में और गुड़गांव में 2 जगह हम लोग इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं। अभी अनिल भाई आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और आप क्या चाहते हैं, और भी कितने लोग जुड़े आपसे? कितने का तो एक वो नहीं होता है, जो भी लोग जुड़े संस्था से, तो लोगों का काफिला होगा तो अलग अलग एरिया में शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं। लोग स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो बाल मजदूरी, भिक्षावर्ती और जो बाल क्राइम है वो बंद हो जाए। तो लोगों से आह्वान है कि लोग जो पढ़ रहे हैं, शिक्षित है या रिटायर्ड टीचर है, वो हमारे साथ जुड़े। અનિલ ભાઈને પોતાની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિથી એટલો વિશ્વાસ તો ઉભો થયો જ છે કે અત્યારે તેમના આ સાક્ષરતા મિશનમાં જોડાયેલા બાળકો સ્કૂલ ખુલતા જ સ્કૂલે જવા માટે તૈયાર થઈ જશે, કેમ કે એક ભણેલો ગણેલો વ્યક્તિ જ સામાજિક બદલાવનો સૂત્રધાર બની શકે છે। જો આ કામ એક હાથે થાય તેના કરતા આ કામમાં જાજા હાથ રળિયામણા, એ ન્યાય આવા સેવાકીય કામમાં જેટલી જનભાગીદારી વધશે તેટલા તેના પરિણામ સારા જોવા મળશે। આથી અનિલભાઈ પોતાની આ મુહિમમાં વધારે લોકો જોડાય તેવું ઈચ્છી રહ્યા છે। आने वाले समय में आप क्या बदलाव देखते हैं इन बच्चों के? स्कूल खुलेगा तो ये कंफर्म है कि बच्चे स्कूल से जुड़ेंगे, और एक पढ़ा लिखा आदमी अपना बेहतर भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच सकता है। ये आप बदलाव मुझसे ज्यादा जानते हैं आप। ठीक है सर, और आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? समाज से ऐसा है कि जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है, अध्यापक हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो हमारे साथ जुड़े। समाज का ऐसा तबका हमारे साथ जुड़ेगा तो हमने एक प्लान किया हुआ है हर घर तक स्कूल पहुंचाने का, कि हम घर घर तक, ऐसे झोपड़पट्टी के बच्चे स्कूल तक नहीं आएंगे, हम इन तक पहुंचेंगे। तो ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। हार्पिक मारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को भी। दवा इंडिया, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। ईरानी गैंग थी सावधान। कटकी अमारो जीवन मंत्र। 10 ब्याजखोर हमने नहीं छुपा।
મોહબ્બતમાં વિશ્વાસઘાત. જો આજે રાત્રે 10:30 વાગે मात्र क्रिमिनल में. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक. અંડરવેટ રહેશો તો રોગો સાથે લડશો કેવી રીતે? કેમ કે દમદાર ઇમ્યુનિટી માટે જરૂરી છે ઉચિત વજન પણ, જે આપે છે એન્ડ્યોરામાસ. વજન વધારો, તંદુરસ્ત રહો, દમદાર દેખાવ. સિગ્નેચર ફોન નંબર. મારો નંબર લઈ લો. બિલકુલ મમ્મીની જેમ જ ગુજરાતી મેટ્રીમોની પણ મારી સિક્યોરિટીનું પૂરું ધ્યાન રાખે છે. મારો ફોન નંબર શેર કર્યા વિના કોલ્સ રિસીવ કરવા દે છે. ગુજરાતી મેટ્રીમોની. નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન હોટસ્ટાર ના સબસ્ક્રિપ્શન હું ભરી દઈશ. તો જીઓ પોસ્ટપેડ પ્લસ નું સિમ લઈ આવજે. શેરિંગ થી પ્રેમ વધે છે ને. આ રહ્યું જીઓ નું સિમ. તારું ઓટીટી સબસ્ક્રિપ્શન ક્યાં છે? આની અંદર. જીઓ પોસ્ટપેડ પ્લસ સાથે મેળવો નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઇમ અને ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર એટ નો એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ. સોના નાહી નોળે ઝૂલે મારો ઠાકર, બેઠો દેવ મારો દ્વારકા ને ડાક. સ્વર અને સંગીતનું સંગમ. પગલે રૂમ ઝૂમ રખડે અંબા. લોકપ્રિય કલાકારોના કંઠે માણો સંગીતના સુર. લાગી રે મન માયા લાગી રે. સુર સંગીતની સુરીલી સફર રોજ રાત્રે 11:30 કલાકે. રહ્યો ન કાબુ લાગણીઓના ઘોડાપુર પર, ને ઓસરી ગયા પાણી સંબંધો તારા જ કરીને. દોસ્તો, આ સફરમાં મારી મુલાકાત એક એવા બા સાથે થઈ કે જેમની વેદના પણ અજાણી હતી. આમ તો હું અનિલભાઈના જીવનને બારીકાઈથી જાણવા માટે ગયો હતો અને ત્યાં જ મારી મુલાકાત મોટી ઉંમરના બા સાથે થઈ. બા કચરા પોતા કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. પરિવારમાં કોઈ કમાવા વાળું નથી. તાજેતરમાં જ એમના પતિનું નિધન થયું છે. એક દીકરો છે જે કહ્યામાં નથી, જ્યારે એકની એક દીકરી પણ બાને છોડીને જતી રહી છે. પરિવારમાં મારા 2 બાબા છે. બાબો એક ફરતો ફરે છે, એક નાનો છે મારો, એ ફાલતુ કામ કરે, પેટ પી જાય, આપણે નહીં. એક બેબી માં જોડે હતી, 1 વર્ષની છે એટલે ભાગી ગઈ. છોકરાની છોકરી હતી, જે છોકરો મારી પાસે નહીં રહેતો મોટો, એની મિસિસ હતી, એના પિયરમાં ગઈ, એને બહુ દુઃખ આપતો હતો, એની સાત પિયરમાં જતી રહી. 3 છોકરા, 2 બેબી ને 1 બાબો. બેબી લઈને ગઈ, 2 બાબા, એમાંથી 1 બાબો મેં ને બેબી બંને મોટા કર્યા, ભણાવી ગણાવીને મોટા કર્યા. તો બેબી 21 વર્ષની થઈ, બાબો 19 વર્ષનો થયો. અમિત નામ છે એનું. એ અત્યારે એના એક્સિડન્ટ થયેલું તો હાથમાં સળિયા નાખ્યા છે, પડી ગયેલો ગાડી પરથી, તો એને પ્લેટ નાખેલી છે. અત્યારે કામ પર જતો નથી ને ભમરિયા નોકરી કરતો હતો, અત્યારે ઘરે છે. તો બા, હાલ તમે કોની સાથે રહો છો ઘરમાં? હાલમાં મારે એક ના પેલો બાબો ને મારો ભત્રીજો, મારા ભાઈનો છોકરો, છોકરાનો છોકરો અમિત. તો પરિવારમાં અત્યારે કમાવા વાળા કેટલા લોકો છે? કોઈ નહીં, હું એકલી. બાબો જતો તો એને વાગ્યું એટલે ઘરે જ છે. હા, 3 જણા છે અમે. પેલો નાનો છે તો આપતો નથી કમાઈ, પેલો તો રખડતો ફરે, અમારા ઘરે આવતો નથી. તો પછી આપને સવાલ થતો હશે કે હવે આ વયોવૃદ્ધ શારદાબેનનું શું થતું હશે? તો દોસ્તો, કહેવાય છે ને કે ક્યારેક પારકા પોતાના બની જતા હોય છે. બસ એ જ રીતે શારદાબહેનની લાગણીને નજીકથી જાણનાર જિંદાદિલ અનિલભાઈ શારદાબહેનની મદદ માટે હંમેશા તૈયાર રહે છે. માટે જ શારદાબહેન તેમને પોતાના દીકરા સમાન માને છે. તો બા, આ ઉંમરમાં તમે એકલા આખા ઘરનું પૂરું કરો છો તો તકલીફ નથી પડતી તમને? આમની મહેરબાની છે, આવા સાહેબ ની, અનિલ સાહેબ ની. એમની મહેરબાની છે, એમની મહેરબાની પર હું જીવું છું. એ છે ને તમારું બધું છે. દેવ સાહેબ મારી માટે બહુ. મારો છોકરો મારો સાહેબ નહીં, મારો છોકરો છે. ક્યારે હસી ગયો, બોલી ગયો, પણ મને કઈ નાખે. કાલમાં એમની પર જીવું છું. અહીંયા હસતી રહો, ફ્રેન્ડ માનતી રહો. ભલે ઘરમાં દુઃખ હોય પણ અહીંયા આવો ને એમની જોડે હસતી જ રહો.
કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે દોસ્તો કે ધર્મ કરતા કર્મ ચડિયાતું છે, કારણ કે ધર્મ કરીને ભગવાન પાસે માંગવું પડે છે, જ્યારે કર્મ કરો એટલે ભગવાને આપવું જ પડે છે. મોટા માણસ બનવું એ બહુ સારી વાત છે, પણ સારા માણસ બનવું એ બહુ મોટી વાત છે. દોસ્તો, આવો સાથે મળીને જીવનને એવું બનાવીએ કે લોકો ફરિયાદ નહીં પણ ફરી ફરીને યાદ કરે. દોસ્તો, આજની અમારી ખાસ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. આવતા અંકે કોઈ નવા મુદ્દા સાથે ફરીથી મળીશું. ગમે તો સૌને કહેજો, ન ગમે તો અમને કહેજો. જોતા રહો મારી ખાસ રજૂઆત યે જીવન હૈ મારી સાથે. પપ્પા સ્ટોપ, આ કરો. જમ્સ ને મના કરો. નવું કોલગેટ વેટ શક્તિ માઉથ પ્રોટેક્ટ સ્પ્રે. અંડરવેટ રહેશો તો રોગો સાથે લડશો કેવી રીતે? કેમ કે દમદાર ઇમ્યુનિટી માટે જરૂરી છે ઉચિત વજન પણ, જે આપે છે એન્ડ્યોરામાસ. રાખો પર્સનાલિટી અને ઇમ્યુનિટી બંને સોલિડ. એન્ડ્યોરામાસ. વજન વધારો, તંદુરસ્ત રહો, દમદાર દેખાઓ. હીરાની ગેંગથી સાવધાન. કટકી અમારું જીવન મંત્ર. 10 વ્યાજખોર અમને નહીં છૂપા. મોહબ્બતમાં વિશ્વાસઘાત. જો આજે રાત્રે 10:30 વાગે मात्र क्रिमिनल में। क्या आप जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि नीला हार्पिक न सिर्फ कड़े दाग हटाए पर मारे वायरसेस और 99.9% जर्म्स, और लाल हार्पिक आपके बाथरूम की बेसिन, टाइल्स और फर्श को रखे साफ और 99.9% जर्म फ्री। हार्पिक मारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को भी। आज ही इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक फार्मेसी चेन दवा इंडिया से। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। नो पापा स्टॉप, आज છે તમારું મોં જે છે એન્ટ્રી પોઈન્ટ। મોંમાં આખી રાતના ગંદા કીટાણુ સીધા અંદર। કોલગેટ વીટ શક્તિના 5 નેચરલ તત્વોવાળું ફોર્મ્યુલા કીટાણુઓનો મોંમાં સફાયો કરે અને અંદર જતા રોકે, જેથી મોં રહે સ્વચ્છ અને પપ્પા હેલ્ધી। કોલગેટ વીટ શક્તિ, મોં સ્વચ્છ તો તમે હેલ્ધી। પપ્પા સ્ટॉप, કઈ ભૂલી ગયા ને? આ કરો, जर्म्स ने मना करो। नवों कोलगेट वेट शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। सुर का बहुत ही कच्चा है, लड़का अच्छा है जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। सोना नहीं नोड़े झूले मारो ठाकर बैठो देव मारो द्वारका ने डांस। स्वर અને સંગીતનું શહેર बदले रूम झुमरा खड़े अंबा લોકપ્રિય કલાકારોના કંઠે માણો સંગીતના સુર लागी रे मन माया लागी रे। નો સુર સંગીતની સુરીલી સફર રોજ રાત્રે 11:30 કલાકે। ડિજિટલ ઇન્ડિયા સ્માર્ટ ઇન્ડિયા, પરંતુ ક્યાં? ખુલ્લા ખેતરોમાં ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત, પરંતુ ક્યાં? આંતરિયાળ વિસ્તારોમાં આપણે રોજ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાતો સાંભળીએ છીએ અને કોરોના કાળમાં આપણે ડિજિટલ માધ્યમથી ઓનલાઈન શિક્ષણનું સ્વરૂપ પણ જોઈ લીધું, પરંતુ તે સ્વરૂપ માત્ર શહેરો પૂરતું અથવા તો ખાનગી શાળાઓની ફી પૂરતું હતું, કારણ કે સરકારે ઓનલાઈન શિક્ષણ તો શરૂ કર્યું, પરંતુ તે શિક્ષણ આંતરિયાળ ગામડાઓ સુધી પહોંચ્યું જ નહીં। આવી જ સ્થિતિ હાલ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને વિજયનગર વિસ્તારના આંતરિયાળ ગામડાઓની છે।
સ્થિતિ એ પેદા થઈ છે કે ગામડાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 9 મહિનાથી કાંઈ ભણ્યા જ નથી. વિદ્યાર્થીઓએ રમવા, ફરવા અને ખેતરોમાં કામ કરવા સિવાય કશું જ કર્યું નથી. હું પરવાઈ ફળી ગામમાં રહું છું અને 1 વર્ષથી સ્કૂલો બંધ છે એટલે અમે ઘરે ભણીએ છીએ, પણ સાહેબ આવે એટલે ચોપડીઓ આપીને જતા રહે છે. અમે અમારા ઘરે મોબાઈલ પણ નથી અને ટીવી પણ નથી, એટલે અમે ઓનલાઈન ભણી શકતા નથી. દરેક ગામડાની અંદર તો મોબાઈલ કોઈ જોડે હોતા નથી અને શિક્ષકો આવે ખરા, પણ 15 દાડા 20 દાડા શાળામાં આવી અને ઓટો મારીને જતા રહે અને કદાચ જોર મારીને આવે તો મહિનામાં કે 2 મહિને ચોપડી કા ધ્યાન લઈ અને જતા રહે. પણ ક્યારે એવું નહીં કે ભાઈ મોબાઈલમાં ભણવાનું તમારે આવે છે, તમારે વાલીઓને મોબાઈલ લાવવા પડશે કે ટીવીમાં તમારે આ ટીવીમાં આ ચેનલમાં આવે છે કે આ ચેનલ ભણવાનું આવે છે. એવું તો આ દાડા સુધી ઘરે ફરીને કોઈ શિક્ષકે સિતોલ ગામમાં કીધું નથી કે દરેક 12 ગામનો સમાજ છે મારો, 12 ગામના સમાજમાં કોઈને પણ જાહેરાત કરેલ નથી. આ ગામડાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ સુધી એટલા માટે શિક્ષણ નથી પહોંચ્યું કારણ કે અહીં સુધી ડિજિટલ ઇન્ડિયા નથી પહોંચ્યું. લોકો પાસે સ્માર્ટફોન તો છે, પરંતુ તે આંતરિયાળ વિસ્તારમાં નેટવર્ક જ નથી આવતું. મોટાભાગના વન વિસ્તારના લોકો એજ્યુકેટ ન હોવાના કારણે તેઓ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા, અથવા તો તેમની પાસે એવા કોઈ માધ્યમ નથી જેનાથી તેઓ પોતાના બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ આપી શકે. અમારા ગામનું નામ પરવાઈ નવી ફળી છે અને અમારા ગામમાં કોઈ ફોન બોન પણ નથી અને ટીવી પણ નથી. અમારા ગામમાં ઓનલાઈન પણ ચાલતું નથી. તો હું ધોરણ 10માં ભણું છું, હું પણ નથી ભણતી અને આ બધા છોકરાઓ પણ હાલ ઘરે રખડે જ છે અને રમે જ છે. અમારે હાલ ખેતરમાં ઘણું બધું કામ છે, તો ખેતરમાં જ મા બાપ કાઢે છે અને અહીંયા ભણવું પણ કેવી રીતે, શિક્ષકો પણ નથી આવતા. અહીંયા અત્યારે અમારા ગામમાં શિક્ષકો પણ નથી આવતા અને ઓનલાઈન પણ નથી ચાલતું અને ફોને નથી કે ટીવી નથી. અમારે ભણવું જ કેવી રીતે? હાલ અમારે ભણવું છે. સમગ્ર ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના અંતરિયાળ વિસ્તારની અંદર જોવા જઈએ તો ઓનલાઈન જે ભણતર માટેનો સરકારનો અભિગમ છે તે એમનો અભિગમ સાચો છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિસ્તાર માટે એ ઉણપ છે એની. કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ જેવા મોબાઈલો આ વિસ્તારના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો પાસે હોતા નથી. આ વિસ્તારની અંદરથી જ્યારથી લોકડાઉન આવ્યું છે ત્યારથી શિક્ષણ કથળીને ખાડે ગયું છે. નથી તો બાળકો ઓનલાઈન ભણી શકતા, નથી સ્કૂલમાં જઈને ભણી શકતા. એવું કહી શકાય કે બાળકો માટે અહીં 1 વર્ષનું વેકેશન પડ્યું છે. ભણવાનું બંધ હોવાના કારણે નાના બાળકો રમવા કૂદવામાં વ્યસ્ત છે, તો મોટા વિદ્યાર્થીઓ ખેતરોમાં મજૂરી કરી પોતાના માતા પિતાની મદદ કરે છે. પરંતુ આ રીતે વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ બગડતા ક્યાંક ને ક્યાંક વાલીઓ પણ ચિંતિત છે અને સરકાર પાસે શિક્ષણને લઈને કોઈ યોગ્ય પગલાં ભરવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે, જેથી તેમના સંતાનો પણ શિક્ષણમાં પાછળ ન રહી જાય. જો કે હાલ તો કોરોનાની સ્થિતિમાં શાળાઓ ક્યારે શરૂ થશે તે તો કહી ન શકાય, પરંતુ સરકાર ઈચ્છે તો આંતરિયાળ વિસ્તારમાં શિક્ષણને લઈને ચોક્કસથી કોઈ નક્કર પગલાં ભરી શકે છે. આશા રાખીએ કે સરકાર પણ આ મુદ્દે કંઈક વિચાર કરે, જેથી આંતરિયાળ વિસ્તારમાં વસતા વિદ્યાર્થીઓ પણ શિક્ષણથી વંચિત ન રહે. સંદીપ પટેલ, વીટીવી ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા. આવતીકાલે 24 કલાકની ભૂખ હડતાલ પર ઉતરશે ખેડૂતો. 27 તારીખે પીએમના મનની બાતના કાર્યક્રમ સામે થાળી વગાડીને વિરોધ કરવાની કરી અપીલ. પંજાબના ખેડૂતોએ જીઓ ટાવર બંધ કરીને નોંધાવ્યો વિરોધ. કિસાન યુનિયન, કિસાન એકતા મંચે પણ સમર્થન કર્યું જાહેર. દિલ્હીના ગઢમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મમતા સરકારને ફેંક્યો પડકાર. કહ્યું, ટીએમસીના હુમલાથી ડરવાની નથી જરૂર, ટીએમસીની સત્તાનો અહંકાર થશે દૂર.
રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 1010 નવા કેસ, અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યમાં 215 કેસ. કોરોનાના દર્દીની સંખ્યામાં થયો ઘટાડો. વર્ષ 1999 થી 2005 સુધી ભરતી થયેલા શિક્ષકોએ ઉચ્ચારી આંદોલનની ચીમકી. 80,000 શિક્ષકોએ પેન્શન યોજના સુધારવા કરી માંગ. નમસ્કાર, હું મિથુન, આપ જોઈ રહ્યા છો વાયરલ ન્યૂઝ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં એક એવા ડરામણા દ્રશ્યો સામે આવ્યા કે જેને જોઈને તમે એ વિચારવા મજબૂર થઈ જશો કે આવું પણ કોઈ વ્યક્તિ કરી શકે. દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે, જેમાં એક ગાડી સવાર પોતાની ગાડીથી હોસ્પિટલ પર હુમલો કરી દે છે. જો કે નસીબ સારા કે આમાં કોઈનો જીવ ગયો નથી. શું છે આખો એ મામલો, જુઓ આ વાયરલ ન્યૂઝમાં. તમે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તેવા દ્રશ્યો તમે અકસ્માતમાં જોયા હશે કે પછી ફિલ્મોમાં જોયા હશે, પરંતુ આ દ્રશ્યો તો દિલ્હી પાસે આવેલા હરિયાણાના ગુરુગ્રામના છે, જ્યાં એક વ્યક્તિએ સેક્ટર 9 વિસ્તારમાં એક હોસ્પિટલમાં એવો હુમલો કર્યો કે હોસ્પિટલમાં રહેલ લોકો ગભરાઈ ગયા. હવે તમને થશે કે આવું આખરે થયું શું? તો શુક્રવારે ગુરુગ્રામના